Assalamu alaikum, dear students. Welcome to our virtual class. Hope guys you all are very well, safe and sound by the grace of Allah. Today I'd like to introduce you all with a sing passage from our EFT, and I hope guys you must enjoy the text. You must enjoy the lesson with me. And for your kind information, this is one of the most important passages. Very important not only for your internal exam but also for your SSC. Okay, so many times the passage has been given in your SSC exam, so I must invite the attention of all my students to be sincere in my class today, and another request to all of my students to have your text so that you can better understand what I mean whenever I continue my study, whenever I continue my lecture. Okay. So let's move for the class. What about the classes? What about the passages? Okay, now you can find two different pictures of the same thing, and I hope guys you guess something which is very transparent to all of you. Yeah, you are right that this is a picture of Shad Gambuz Mosque, and this is included in your Unit 8 first lesson, which is the caption title is World Heritage. Okay, Shad Gambuz Mosque এটা আমাদের প্রথম যে Unit 8 এর প্রথম যে প্যাসেজটা আছে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের আন্ডারে তার প্রথম লেসন এটা, এবং সেই অর্থে এটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। তো আমরা এটাকে পাচ্ছি Unit 8 এ লেসন 1 পেজ নাম্বার 101। ওকে, তো আমরা এর ভিতরে যে প্যাসেজের সিনথেসিসটা আমরা আজকে বাংলা সহকারে খুব সুন্দরভাবে পড়ার চেষ্টা করব। তো তার আগে আমাদের উচিত এর যে বিশেষ কিছু ওয়ার্ড মিনিং আছে, সাম অফ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড মিনিংস হুইচ ইজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাট দ্য সেম টাইম সামহাউ ক্রিটিক্যাল টু মেনি অফ মাই স্টুডেন্টস। তো তাদের সেই ভোকাবুলারিটাকে আমি চাচ্ছি যে স্টুডেন্ট যারা বুঝতে পারবে না সেই না জানা শব্দগুলোকে নিয়ে একটু কাজ করতে। সো I would like to show you some of the very important vocabs so that we can better understand when we go for the text. Okay, now let's move for some important vocabs. The first vocabs that's available here is mangrove. Yeah, you just have two different pictures on the screen, and you got the idea what about the mangrove is. The sentence, the Sundarban is a mangrove forest. তো এই সেন্টেন্সের মাধ্যম দিয়ে তোমরা বুঝতে পারছো যে এটা মিনিং কি দাঁড়াচ্ছে। আমাদের মিনিং এ যাই দেখি কি মিনিং আছে। হ্যাঁ, মিনিংটা আছে a tree or shrub that grows in wet mud at the edge of river. ঠিক আছে, আমাদের জানা বুঝতে পারলাম যে এটা হলো কোনো নদীর তীর ঘেঁষে, নদীর ধার ঘেঁষে যে আমাদের এক ধরনের শ্বাসমূল যে জড়িত যে গাছগুলো আছে তাদেরকে বোঝায় ম্যানগ্রোভ। তো দ্য সুন্দরবন ইজ আ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। আর নেক্সট ওয়ান ইজ আউটস্কার্টস। আউটস্কার্টস বলতে কি বোঝাচ্ছে? দ্য বুড়িগঙ্গা রিভার ইজ অ্যাট দ্য আউটস্কার্টস অফ ঢাকা সিটি। তার মানে এটাতে কি বোঝালো আমাদের? দ্য আউটপার্টস অফ এ টাউন অর সিটি। ঠিক আছে, কোনো একটা টাউন তো শহরের বাইরের সাইড, বহির্ভাগ যেটাকে বোঝায় সেটা আউটস্কার্টস বলা হয়। তো ফর নেক্সট, রিমার্কেবল। It's a nice picture, and the sentence is the garden is very remarkable for its various colorful flowers. Then remarkable means কি বোঝাচ্ছে? worthy of attention. Okay, it draws the attention of all people. তো মনোযোগ আকর্ষণ করতে হয়, মনোযোগের আকর্ষণের যোগ্য একটা কোনো কিছুকে বলা হয় রিমার্কেবল। নাম করা স্বনামধন্য কোনো কিছুকে বোঝা হয় রিমার্কেবল। Now go for next. The next slide is isle. Isle means, oh, nice picture. The meaning is clear here. We can see 5 different isles in the picture. So 5 different isles বলতে এখানে কি বোঝাচ্ছে? এই যে একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা, তাই না? সরু পথ বিশেষকে আমরা আইল বলে সম্বোধন করতে পারি, তাই না? তো মিনিংটা কি আসছে? পাথ or corridor. Okay. Now next slide is about slender, then column. The picture and the definition and the sentence
Few slender columns of the destroyed building are still standing. Then slender columns. Slender means thin, and column means a tall pillar made of stone. Okay. তো আমরা এখানে বুঝতে পারলাম যে স্লেন্ডার বলতে চিকন জাতীয় সরু কিছুকে বোঝানো হয়, কলাম বলতে আমাদের এইটা টল পিলার বোঝায়, যেটাকে মূলত সেটা স্টোনের তৈরি কলাম, কোনো কিছুকে বোঝায় কলাম বোঝাতে এটাকে বোঝানো হয়। তো ফিউ স্লেন্ডার কলামস অফ দ্য ডিস্ট্রয়েড বিল্ডিং আর স্টিল স্ট্যান্ডিং বলতে এখানে আমাদের কি বোঝানো হচ্ছে যে আমাদের সরু পিলার সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত সেই বিল্ডিং এর সরু পিলার গুলো এখন দাঁড়িয়ে আছে, সেটা বোঝাচ্ছে। The next slide is hollow. This is something, a picture that I tried to show you the hollowness of something. হ্যাঁ, এখানে দেখা যাচ্ছে যে there is a hollow in the basket. শূন্য জায়গা, শূন্য গহ্বর, ঠিক আছে, ফাঁকা জায়গাকে হলো বলা হয়। মিনিংটা দাঁড়াচ্ছে empty space inside. So dear students, these are all some of the very important new words that are available in our text. So I better go for text now, and I hope you all are ready with your personal EFT for a better understanding. Now let's move for the text. Yeah. So the title is the Shad Gambuz Mosque, and we are going to start our text. Heritage is what we inherit from the past, live with them in the present, and then pass on to our children for our future generation. তো হেরিটেজ বলতে আমরা কি বুঝি? যেগুলো আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের অতীত থেকে পেয়ে থাকি, বর্তমানে সেগুলো নিয়ে আমরা বাস করতেছি, এবং আমাদের ভবিষ্যৎ জেনারেশনের জন্য যেগুলো আমরা নিয়ে রেখে যাই। Our unique source of life and inspiration is our cultural and natural heritage. আমাদের যে স্বতন্ত্র, যে একক, যে অনন্য, যে আমাদের জীবন এবং অনুপ্রেরণা উৎস, সেটা হলো আমাদের সাংস্কৃতিক এবং যে প্রাকৃতিক ঐতিহ্যগুলো আছে সেগুলো। When we speak of world heritage, it indicates places and sites that we got from the past and pass on to the future generation of the entire world. যখন আমরা কোনো বিশ্ব ঐতিহ্য নিয়ে কথা বলি, তখন এটা বলতে আমরা সেটাকে ইঙ্গিত করি সেই ধরনের স্থান বা সেই ধরনের দর্শনীয় জায়গাগুলোকে যেগুলো আমরা অতীত থেকে পেয়েছি, এবং সেগুলো আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য, সারা বিশ্বের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমরা রেখে যাই, সেগুলো বলতে আমরা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজকে মিন করি। The Shad Gambuz Mosque in Bagherhat is such a heritage. It became a UNESCO World Heritage Site in 1985. বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ, এটা হলো সেই ধরনের একটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের মধ্যে পড়ে, যেটাকে না ইউনেস্কো কর্তৃক 1925 সালে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। Originally, the historic mosque city was known as Kholifatabad. It is situated at the outskirts of Bagherhat town, not very far from the dense mangrove forest of the Sundarbans. Kholifatabad was a Muslim colony. সত্যিকার অর্থে সত্যিকার অর্থে এই হিস্টোরিক মস্ক সিটি, এই যে ঐতিহাসিক যে মসজিদের শহর, এটা আগে পরিচিত ছিল খলিফাতাবাদ নামে। ইট ইজ সিচুয়েটেড এট দ্য আউটস্কার্টস অফ বাগেরহাট টাউন। এটা হলো বাগেরহাট শহরের শহরতলি বা বাগেরহাট শহরের প্রান্ত এলাকায় এটা অবস্থান করতো, যেটা কিনা সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ, গভীর ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট থেকে খুব বেশি দূরে না। খলিফাতাবাদ ওয়াজ এ মুসলিম কলোনি। খলিফাতাবাদটা ছিল একটা মুসলিম উপনিবেশ, মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। It was founded by the Turkish general Said Waliul Uluk Khan Jahan in the 15th century. এটা 15 শতাব্দীতে টার্কিশ জেনারেল, একজন সাধক যোদ্ধা উলুক খানজান আলী, তিনি এটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। Infrastructure of the city reveals significant technical skills in many mosques as well as early Islamic monuments. The infrastructure, অবকাঠামো, এই শহরের অবকাঠামোগুলো দেখলে এগুলো প্রকাশ করে যে কি প্রকাশ করে? সিগনিফিকেন্ট টেকনিক্যাল স্কিলস, ঠিক আছে, খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে কৌশল, টেকনিক্যাল স্কিল প্রকাশ করে, যে
দক্ষতা প্রকাশ করে ইন মেনি মস্ক, বিভিন্ন মসজিদের মাধ্যম দিয়ে, এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আর্লি ইসলামিক মনুমেন্টস, এবং বিভিন্ন সে আগেকার আমলের বিভিন্ন ইসলামিক সৌধগুলোর ভিতর দিয়ে এই যে এটা যে উল্লু খানজাহান দ্বারা তৈরি তার বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গি আমরা এখানে দেখতে পাই। বেকড ব্রিক্স আর ইউজড ফর দ্য কনস্ট্রাকশন অফ দ্য বিল্ডিংস, ঠিক আছে, বিল্ডিংগুলো নির্মাণ কাজের জন্য পোড়া মাটির ইট ব্যবহার করা হতো। The planning of the city is distinctly dominated by Islamic architecture, and the decorations are a combination of Mughal and Turkish architecture. The planning of the city is distinctly dominated. এই সিটিটা প্ল্যান করার ক্ষেত্রে একেবারে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে এটাকে আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে ইসলামিক আর্কিটেকচার, অর্থাৎ ইসলামিক যে স্থাপত্য শিল্প সেই জ্ঞানটাই যেন এই সিটিটাকে প্ল্যান করার ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে। এবং ডেকোরেশনস আর এ কম্বিনেশন অফ মুঘল অ্যান্ড টার্কিশ আর্কিটেকচার, এবং ডেকোরেশনের শহর ডেকোরেশনের ক্ষেত্রে আমরা একটা সমন্বয় দেখতে পাই মুঘল এবং তুর্কি স্থাপত্য শিল্পীদের একটা যৌথ উদ্যোগ আমরা এখানে এর যে ডেকোরেশনের যে নিদর্শনের মধ্যে দেখতে পাই। খানজাহান বিল্ট আ নেটওয়ার্ক অফ রোডস, ব্রিজেস, পাবলিক বিল্ডিংস অ্যান্ড রিজার্ভার্স টু মেক দ্য সিটি হ্যাবিটেবল। এই টু মেক দ্য সিটি হ্যাবিটেবল অর্থাৎ এই লাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এখানে প্রশ্ন প্রায় আসে। এই শহরটাকে হ্যাবিটেবল অর্থাৎ বাসযোগ্য করার জন্য খানজাহান আলী তিনি কি করছিলেন, এই নেটওয়ার্ক অফ রোডস, তিনি ব্রিজেস, পাবলিক বিল্ডিংস অ্যান্ড রিজার্ভার্স, রোড, ব্রিজ, বিভিন্ন সরকারি বিল্ডিং গুলা এবং জলাশয়গুলোর মধ্যে একটা চমৎকার একটা যোগসূত্র তৈরি করেছিলেন। নেটওয়ার্ক বলতে যোগসূত্র তৈরি করেছিলেন, সবকিছু একটা সমান সমন্বয় তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন এই শহরটাকে বসবাসের যোগ্য করার জন্য। There are about 360 mosques in the city. Among them, the most remarkable is the multi-domed ষাট গম্বুজ মসজিদ। বলতে গেলে প্রায় 360টা মসজিদ আছে শহরটাতে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নাম করা এই বহু গম্বুজ বিশিষ্ট ষাট গম্বুজ মসজিদ। The mosque is unique in the sense that it has 60 pillars that support the roof with 77 low height domes. মসজিদটা স্বতন্ত্র বা অনন্য একক একটা দৃষ্টান্ত এই অর্থে যে এখানে 60টা পিলার আছে যেটা কিনা আমাদের ছাদটাকে সাপোর্ট দিয়ে রেখেছে উইথ 77 লো হাইট ডোমস, এবং তার সাথে শুধু ছাদ না, তার সাথে 77টা যে স্বল্প পরিসরের যে গম্বুজগুলো আছে, লো হাইট ডোম, ছোট ছোট গম্বুজ আছে 77টা ছাদের উপরে। ছাদ এবং সেই 77টা গম্বুজ সব পুরোটাকেই এই 60 প্লাস এটা নিচে থেকে মসজিদের ভিতরে প্লারগুলো অবস্থিত সেগুলো সাপোর্ট দিয়ে রেখেছে। আমরা এর পরবর্তীতে চেষ্টা করব এই বিষয়গুলোকে তোমাদের সামনে আরো পরিষ্কার করে তুলে ধরতে বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে। The four towers at the four corners have smaller domes on the roof as well. আমাদের যে মসজিদটা তার 4টা কোণায় কিন্তু 4টা আরো ভিন্ন প্লার রয়েছে, গম্বুজ রয়েছে, যে গম্বুজগুলা the four towers at the four corners, নিচের দিক থেকে টাওয়ার, উপর দিক থেকে সেটা 4টা তার ছাদের উপরের অংশে ছোট ছোট ডোমস থাকে যেটা কিনা ছাদের উপরে দেখা যায়। তাহলে 77টা ডোমস আমরা ছোট ডোমস পাচ্ছি, আর 4টা পুরো মসজিদের 4 কোণায় 4টা টাওয়ার আছে, সেই টাওয়ারগুলোর উপরে আমরা ছোট ছোট 4টা কিন্তু আরো নতুন ডোমস দেখতে পাচ্ছি। ইন টোটাল কিন্তু 77 আর 4 প্রায় 81টা ডোমস বা আমরা গম্বুজ দেখতে পাচ্ছি। The vast prayer hall has 11 arched doorways on the east and 7 each on the north and south for light and ventilation. খুবই ইম্পর্টেন্ট লাইন এগুলা। The vast prayer hall, এই একটা বিশাল বিরাটাকার যে এই যে উপাসনার ঘর, এটা 11টা আর্চ ডোরওয়েজ, ধনুকাকৃতির দরজা রয়েছে অন দ্য ইস্ট, এটা পূর্ব পাশে, এবং 7টা করে উত্তর এবং দক্ষিণ দুই পাশে 7টা করে আমাদের একই ধরনের এরকম আর্চ ডোরওয়েজ রয়েছে, এরকম ধনুকাকৃতির দরজা রয়েছে। কিসের জন্য? ফর লাইট অ্যান্ড ভেন্টিলেশন, আমাদের আলো এবং বায়ুর মানে সুন্দরভাবে চলাচল করার জন্য। পূর্বের পাশে রয়েছে আমাদের 11টা, এবং উত্তর এবং দক্ষিণ পাশে আসতে আমাদের 7টা করে দুই পাশে, এইভাবে সব পাশে এবং সবকটা দরজা কিন্তু আর্চ, এখানে কথাটা তোমরা ভালো করে খেয়াল করো, এখানে আছে আমাদের আর্চ ডোরওয়েজ।
ঠিক আছে, ধনুক আকৃতির, যার মাথাটা গোল মতো হয়ে তৈরি হয়েছে এবং তৈরি করা হয়েছে এই জন্য যাতে করে বাতাস এবং আলো দুইটাই সমানভাবে চলাচল করতে পারে। আমরা দেখবো ইনশাআল্লাহ ছবিগুলো দেখানোর চেষ্টা করবো যে আর্চ ডোরওয়েজ গুলা কিভাবে আসছে। It has 7 eyes running along the length of the mosque and 11 deep curves between the slender stone columns. It has 7 eyes running along the length of the mosque. অর্থাৎ 7 eyes বলতে আমরা আইস আগে দেখলাম সরু পথ আছে এখানটায়, অর্থাৎ আমাদের যে উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু বরাবর সোজাসুজি আমাদের কিন্তু এই যে উত্তর এবং দক্ষিণের সাথে করে আমাদের ডোরওয়েজ রয়েছে। এই একটা ডোর থেকে পরবর্তী উত্তরের ডোর থেকে পরবর্তী দক্ষিণের ডোর পর্যন্ত লম্বা করে ফাঁকা যে জায়গাটা আছে, এই লম্বা স্পেসটাকে বলা হচ্ছে হলো আইলস। এবং একইভাবে আমাদের যে পূর্বের পাশে যে 11টা আমরা যে ইসের কথা শুনলাম যে আমাদের আর্চ ডোরওয়েজ রয়েছে, সেই 11টা দরজা দিয়ে সোজাসুজি যে সরু পথটা গিয়েছে এটাকে বলা হচ্ছে কার্ভস বিটুইন দ্য স্লেন্ডার স্টোন কলামস। ঠিক আছে, আমাদের যে স্লেন্ডার স্টোন কলামস গুলো রয়েছে, আমাদের যে সরু সরু চিকুন আকৃতির যে বা পাথরের তৈরি কলাম গুলো আছে, পিলার গুলো আছে, সেগুলোর ফাঁক দিয়ে কিন্তু ফাঁকা জায়গা দিয়ে 11টা কার্ভস পাথ রয়েছে এবং উত্তর দক্ষিণ বরাবর 7টা একই রকম ভাবে এরকম স্টোনের ফাঁকা জায়গা দিয়ে কিন্তু 7টা আইলস ছোট করিডোর বা পাথ রয়েছে। ঠিক আছে, These columns support the carving arches created by the domes. এই কলামগুলো কিন্তু সাপোর্ট দিয়ে রেখেছে যে কার্ভিং আর্চেস গুলো আছে আমাদের উপরে যে বাঁকা বাঁকা যে এই ধনুক আকৃতির যে ডোম গুলা তৈরি হওয়ার কারণে যে ধনুক আকৃতির যে কাঠগুলা তৈরি হয়েছে সেগুলোকে সাপোর্ট দিয়ে রেখেছে কিন্তু এই কলামগুলো। অর্থাৎ ভিতর সাইড থেকে যখন আমরা ছবির মধ্যে দেখাবো কিছুক্ষণ পরে, ভিতর সাইডে যখন গম্বুজগুলা যখন বাইরে দেখা যায় তখন বাইরের গম্বুজগুলার ইন্টারনাল সাইডটা কিন্তু দেখা যায় কি সেটা ফাঁকা। সে ফাঁকা যে জায়গাগুলো আছে এগুলা ফাঁকা জায়গাগুলোর পাশ দিয়ে কিন্তু আমাদের কার্ভিং আর্চেস বলা হয়েছে, মানে বাঁকা বাঁকা ধনুক আকৃতির কিন্তু দেখা যায় ভিতরে ইন্টারনালি মসজিদের ভিতরে ঢুকলে। পুরাটা মিলায় কিন্তু সম্পূর্ণটাকে শেল্টার দিয়ে রাখছে, সাপোর্ট দিয়ে রাখছে কিন্তু এই যে আমাদের যে 60 পিলার আছে কলাম আছে সেগুলা। The thickness of the arches is 6 feet and have slightly narrowing hollow and round wall. The thickness পুরুত্ব এই যে আর্চ গুলা, এই যে ধনুক আকৃতির যে বাঁকা বাঁকা যে জিনিসগুলো আছে আমি তোমাদের পরে দেখাই দেবো, বলে দেবো, সেগুলো কিন্তু 6 ফিট পর্যন্ত পুরুত্ব এগুলার, এবং সেগুলার ভিতরটা অনেক জায়গায় ফাঁকা করে রাখা হয়েছে, ফাঁকা ন্যারোইং হলো, ভিতরে কিন্তু ফাঁকা সেগুলার এবং রাউন্ড শেপ সেগুলার। ঠিক আছে, ওয়াল গুলা কিন্তু রাউন্ড শেপ, এটা কাটা না, গোলাকৃতির শেপ সেগুলা। ঠিক আছে, it has 7 aisles running It has 7 aisles running along the length of the mosque and 11 deep curves between the slender stone. These columns support the carving arches created by the domes. Thickness column আমাদের, the west wall is the interior. In the interior has 11 mihrabs. ঠিক আছে, the west wall in the interior আমাদের ডাবল চলে আসছে, এখানটা একই জিনিসের দুইবার চলে আসছে। However, আমাদের লাস্ট প্যারাটা দেখি আমরা, the next west wall in the interior has 11 mihrabs. অর্থাৎ পশ্চিম পাশের যে আমাদের যেদিকে ফিরে মানুষ নামাজ পড়ে সেই পশ্চিম ওয়ালটা কিন্তু ইন্টেরিয়র 11 মিহরাব রয়েছে। এবং মিহরাব চিনো, ছেলেরা চিনো, যেখানে আমাদের হুজুর যিনি বসেন সেখানটায়। আর কেমন করে মেহরাব আছে, প্রায় 11টা মেহরাব আছে যেটা কিনা মক্কার দিকে মুখ করে। ঠিক আছে, মক্কা মুখ করে আমাদের এগুলো রয়েছে। তারপরে আমরা যাই, these mihrabs are decorated with stonework and terracotta. ঠিক আছে, এই মেহরাবগুলা যে মেহরাবগুলো আছে আমাদের 11টা, সেই মেহরাবগুলা কিন্তু সবগুলাই কিন্তু স্টোন ওয়ার্ক, এটা পাথরের তৈরি, এবং টেরাকোটা অর্থাৎ পোড়ামাটির ফলক আছে, সেগুলোতে পোড়ামাটির ফলক দিয়েও তৈরি করা সেগুলা। তারপরে the floor of the mosque is made of brick. আমাদের যে মসজিদের যে ফ্লোরটা, যেটা মেঝেটা, সেটা কিন্তু ইটের তৈরি। Besides being used as a prayer hall, Khan Jahan used the mosque as his court also. অর্থাৎ besides being used, অর্থাৎ আমাদের এটাকে উপাসনার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়াও কিন্তু খান জাহান এটাকে তার কোর্ট হিসেবে, তার আদালত হিসেবে এটা ব্যবহার করতেন। Today, it is one of the greatest tourist attractions and one of the best architectural beauties of Bangladesh. বর্তমানে এটা
কি অবস্থায় আছে, এটা হলো বাংলাদেশের যতগুলো টুরিস্ট অ্যাট্রাকটিভ প্লেস আছে তার মধ্যে এটা অন্যতম একজন, এবং আরো হলো দ্য বেস্ট আর্কিটেকচারাল বিউটিজ অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশের যে স্থাপত্য শিল্পের যে সৌন্দর্য সেটারও যে কটা বিষয় আছে সাইট আছে তার মধ্যে এটা অন্যতম একজন। ঠিক আছে, সো এটা ছিল আমাদের আজকের টেক্সট। তো আমি আশা করি তোমাদের টেক্সটটা বুঝতে কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি। প্রত্যেকটা অংশই তোমাদের বাংলা করে দেওয়ার কারণে ইউ ফিল বেটার whenever you go through the text। আমি ভিতরে যে অংশগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম তার উপরে ছোট ছোট কিছু ছবি নিয়ে আসার চেষ্টা করছি তোমাদের বোঝানোর স্বার্থে। আমরা সেদিকে নজর দিব, তোমাদের কাছে মানে টেক্সটটা আমার কাছে রাখবে যাতে করে আমি সেই অংশটা কথা বললে তোমরা যেটা বুঝতে পারো। ঠিক আছে, তো দেখি আমরা। দেখো আমাদের আউটসাইড অফ দ্য মস্ক, এই যে এর যে বাইরের সাইডটা আছে এখানে তোমরা যে দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে, যে এখানে এটা হলো পূর্বের পাশে যে 11টা আমাদের আস্ট ডোরওয়েজ কথা বলা আছে তারই একটা ছোট্ট ছবি, যেখানে খেয়াল করে দেখো উপরে 77টা যে লো হাইট ডোমস আছে এখানে সেটা দেখানো হয়েছে। তারপরে তার সাথে দেখানো হয়েছে এই 4টা কোণায় 4টা পিলার আছে, এবং পিলারের মাথার উপরে কিন্তু লো হাইট ডোমস এর থেকে আরেকটু বড় সাইজের আরেকটা 4টা ডোমস আছে। এইভাবে আমাদের লো হাইট প্লাস একটু স্মলার হাইটের আমাদের 77+4 মোট আমাদের 81টা ডোমস এর কথা এখানে ইন টোটাল পাওয়া যাচ্ছে। সাথে আমাদের এখানে খেয়াল করো 11 আর্চড ডোরওয়েজ অন দ্য ইস্ট, আমাদের যে পশ্চিম দিকে ফিরে মানুষ নামাজ পড়ে ঠিক তার উল্টো আসে পূর্বের সাইডে, পূর্বের দিকে দেখো আমাদের 11টা কিন্তু এরকম আর্চড ডোরওয়েজ। আর্চড ডোরওয়েজ বলতে তোমার একটু দেখাবো তোমাদেরকে আমি। দেখো এইখানটায় মাথাটা গোলাকৃতির মাথাগুলা, এই যে গোলাকৃতির মাথাগুলাকে বলা হচ্ছে আর্চড। ঠিক আছে, সেই হিসেবে মাথাটা ধনুক আকৃতির, অর্থাৎ আমি যদি এই দরজাটাকে যদি লাগিয়েও দিই তাহলে মাথার এখানটায় কিন্তু একটা অংশ ফাঁকা থাকে, সে ফাঁকা থাকে, সেখান থেকে কিন্তু আলো এবং বাতাস মসজিদে মানে 24/7 কিন্তু চলাচল করতে পারে, 24 ঘন্টা চলাচল করতে পারে। তো এইভাবে এটা তৈরি করা হয়েছে। এইদিকে আমাদের পূর্বের পাশে আমরা এই ধরনের 11টা এরকম আর্চড ডোরওয়েজ আমরা পাই। ঠিক আছে, আমাদের ছবির মাধ্যমে আমাদের দেখানো হয়ে গেল 77টা, 4টা এবং 11টা। পরবর্তী স্লাইডে যাবো আমরা। দেখো এইখানটা এটা হলো উত্তর আর হলো দক্ষিণের পাশ, এটা দক্ষিণের সাইডটা তোমার খেয়াল করে দেখো এখানেও কিন্তু আমাদের যে 4 কোণে যে প্লার গুলা ছিল সেটাও কিন্তু দৃশ্যমান। এখানে দেখো একটা প্লার, এখানে একটা প্লার, দুটো প্লার, যে কর্নার যে 4টা প্লার থাকার কথা সেই 4টা প্লার, এবং তার মাথায় যে ডোমসটা আছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানটায়, তাই না? এই যে স্মলার শর্ট হাইট ডোমস। আর এইখানে যেগুলো দেখতে পাচ্ছি আমরা এগুলো হলো আমাদের সেই 77টা ডোমসের। আর এরপর আমার দেখানোর উদ্দেশ্য হলো এখানটা খেয়াল করে দেখো তোমরা, এইটা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা 7টা, খেয়াল করে দেখো 7টা যে আর্চড ডোরওয়েজ আছে ইচ অন দ্য নর্থ অ্যান্ড সাউথ। ঠিক আছে, আমাদের উত্তর এবং দক্ষিণ পাশে যে আমাদের 7টা করে যে একই রকম ভাবেই ধনুক আকৃতির মাথায় গোলাকৃতির যে দরজাগুলো আছে সেটা আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি এখানটায়। তো আসলে তোমরা এই দুইটাই বুঝতে পেরেছো। এখানটায় তোমাদের মনে হয় না যে আর কোনো বিষয়ে কোনো বুঝতে সমস্যা আছে। এরপর আমরা এটা আউটসাইড দেখলাম, এবার ইনসাইডে আমি কিছু ছবি দেখানোর চেষ্টা করবো তোমাদেরকে। খেয়াল করে দেখো এখানটায় ভিতরের সাইডে এখানে তোমার খেয়াল করে দেখছো এই যে আমাদের যে লম্বা সরু পথটা, এটা হলো একটা, এখানেও দেখছো সরু পথ। এইখানটাই গোলাকৃতির যে রাউন্ড ওয়াল বলা হয়েছে, সে রাউন্ড ওয়াল তাহলে এইখানটা এটা দেখানো হয়েছে, এবং এইটাকে এতগুলো ওয়াল গুলাকে কিন্তু শেল্টার দিচ্ছে। এই যে রাউন্ড ওয়াল বলো, আর্চড ডোরওয়েজ বলো, এই যে গোল আকৃতির আর্চড ডোরওয়েজ, খেয়াল করছো তোমরা এগুলো লম্বা হয়ে এক একটা করে মোট এখানে উত্তর থেকে দক্ষিণ বরাবর 7টা আমাদের দরজা হবো, এবং এই উত্তর থেকে দক্ষিণ সোজাসুজি এই দরজাগুলা বরাবর আমাদের লাইন চলে এসেছে। এগুলোকে বলা হচ্ছে আইলস, একটা আইলস বলা হচ্ছে। এবং এই ধরনের 60 পিলার, তার মাথার উপরে যে 7 এবং 77টা ডোম সহ যে বড় একটা ভার আছে সেটাকে কিন্তু সাপোর্ট দিয়ে রাখছে এই ধরনের 60 পিলার্স। ঠিক আছে, আমার পরের স্লাইডে যাই আমরা। দেখো তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ স্পষ্ট করে যে ভিতরের অঙ্গনটা কেমন। আমাদের সবারই যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি, কিছু লোক স্টুডেন্ট অবস্থা তোমার গিয়েছো, কিছু লোক হয়তো দেখে ছবির সাথে মিলাতে পারছো কেমন কি। যারা যাওনি তাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি চেষ্টা করেছি অংশগুলাকে ছবির মধ্যে দেখানোর জন্য। ঠিক আছে, এইভাবে ভিতরে আমাদের পিলার গুলা শেল্টার দিয়ে রেখেছে উপরের ভারী ছাদটাকে। দেখো তোমরা, আমি আরো কিছু ছবি নিয়ে এসেছি, খুব চমৎকার দেখতে। আসলে এত শিল্প নৈপুণ্য আর্কিটেকচারাল বিউটি দেখা যায় না একটা মসজিদের ভিতরে, যেখানে 7টা পিলার। ঠিক আছে, কত চমৎকার লাগে যখন নামাজ পড়া হয়, তখন অনেক লোক দেখতে যায়। আসলে
কোনো ভিডিও ক্লিপস পাইলে আমি শুধু তৈরি করেছিলাম somehow for some trouble I couldn't attach any video clips. However, in my next class I will try to show you some video clips on some different matters. ঠিক আছে, এই যে এটা দেখানো হয়েছে খেয়াল করে দেখো, the interior western wall of the mosque is beautifully decorated with terracotta. Terracotta বলতে পোড়ামাটির ফলক দিয়ে তৈরি করা বিষয়কে বলতে হয়। এখানে তোমরা খেয়াল করে দেখছো যে এই যে বিষয়গুলা, এই যে ছবিতে দৃশ্যমান তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কতটা কারুকাজপূর্ণ ওয়ালগুলা। ঠিক আছে, দিস ইজ ভেরি টাফ টু মেইনটেইন দ্য টোটাল ওয়াল ইন দিস সেম ওয়ে। একইভাবে টোটাল ওয়ালটাকে এভাবে মাটির ফলক দিয়ে সজ্জিত করাটা ইটস রিয়েলি ভেরি ডেকোরেটিভ, ভেরি আর্টিস্টিক জব অ্যাকচুয়ালি। ওকে, সো আমরা চেষ্টা করছি তোমাদের কাছে তুলে ধরার জন্য আমাদের ইন্টেরিয়র যে পার্টটা আছে এবং এক্সটেরিয়র পার্টটা এবং ইনসাইড এবং আউটসাইডটাকে দেখানোর চেষ্টা করেছি। আর মনে হয় না যে কোনো অংশ বুঝতে আর খুব বেশি সমস্যা আছে। আমরা এরই আলোকে কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করবো এবার, আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে। আসলে তাহলে আমরা কিছু প্রশ্ন দিকে যাই। আমাদের প্রথম প্রশ্নটা আমরা পাচ্ছি দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, চারটা প্রশ্ন আমি এখানে অ্যারেঞ্জ করেছি, দেখো তোমরা। The first question is why is the ষাট গম্বুজ mosque is a world heritage? কেন এটা একটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ? ঠিক আছে, ষাট গম্বুজ মস্কটা। দ্বিতীয়, how are the decorations of the mosque? এই মস্কটার এটা ডেকোরেশনটা, এটা সাজসজ্জাগুলো কেমন? why were there many doorways in the mosque? এই মস্কে কেন এতগুলো ডোরওয়েজ কেন রাখা হয়েছে? for what purpose was the mosque used? মস্কটা আসলে কোন পারপাসে, কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো? আমার মনে হয় যে কোনো প্রশ্নের উত্তর খুব টাফ। ষাট গম্বুজ মস্কটা এটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হওয়ার পিছনে কি কারণ, এটা আমাদের এখানে প্রায় দৃশ্যমান। আমরা এখানে বুঝতে পারছি যে এটার বিভিন্ন ইউনিক কিছু কোয়ালিটি আছে যেগুলা ইটস রিয়েলি ফাউন্ড। no architectural beauty is available like this in any mosque actually. So অনেক মস্ক থাকতে পারে কিন্তু সমস্ত মস্কগুলাই, সমস্ত মসজিদগুলো এই ধরনের কোনো আর্কিটেকচারাল বিউটি নিয়ে তৈরি থাকে না, সেজন্য এটাকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ডেকোরেশনের কথাবার্তা এখানে স্পষ্ট তোমাদের বইয়ে তোমরা লাইন পাচ্ছ যে হাউ আর দ্য ডেকোরেশনস অফ দ্য মস্ক। এই যে ইন্টেরিয়র ডিজাইনগুলো আছে, এই যে আর্চ ডোরওয়েজ গুলো আছে, এই যে 77 + 44 ডোমস আছে, ইন টোটাল মিলে যে ডেকোরেশন পার্টটা আছে সেখানে কথা বলতে পারি এখানে। However, there are many doorways in the mosque. তোমরা জানো যে for the well communication of light and ventilation, there are so many doorways in the mosque. ভালো জানো তোমরা। For what purpose was the mosque used? আমরা দেখেছি যে দুটো কাজের জন্য এটা ব্যবহার হতো, for the as the prayer hall and also as a court. ঠিক আছে, দুইটা কাজের জন্য আমাদের এই মসজিদটা ব্যবহৃত হতো। পরবর্তী স্লাইডে যাই আমরা। Some other 3 questions we have available on the screen. Mention some philanthropic works are done by Khanjan Ali. ঠিক আছে, some philanthropic work are done by Khanjan Ali. আমরা philanthropy বলতে জনহিতৈষীমূলক কোনো কাজ। ঠিক আছে, জনহিতৈষীমূলক কোনো কাজ বলতে তিনি কি করেছেন সেখানটা আমাদের বলতে পারি আমরা যে টু মেক দ্য সিটি habitable, he made a nice network of so many roads, bridges, public buildings and servers. ঠিক আছে, আমরা অনেকগুলা দেখেছি তিনি বিভিন্ন জিনিসে একটা ওয়েল কম্বিনেশন তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। তিনি সমস্ত সিটিটাকে হ্যাবিটেবল করার জন্য, বসবাসের যোগ্য করার জন্য আরো বিভিন্ন উদ্যোগী কাজ করছেন। সেগুলোকে কথা বললে সেটা হলো জনহিতৈষীমূলক, জনকল্যাণকর কাজের মধ্যে পড়ে যাবে। হোয়াট ডু মিন বাই হেরিটেজ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ? আমরা খুব সহজে সংজ্ঞাটাকে আমরা বই থেকে কোট করতে পারি। এখানে আমাদের হেরিটেজ নিয়ে বলা হয়েছে যে হেরিটেজ বলতে আমরা বুঝি যে আমরা what we inherit from the past, live in with the present and then pass on to the children and future generation. ঠিক আছে, এটা হলো আমাদের হেরিটেজ। আর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের সাথে ছোট্ট সংজ্ঞাটার পার্থক্য যেটা কিনা আমরা ওই got it from the past and pass on to the future generation of the entire world, বিশ্বের জন্য যেটা আমরা রাখি সেটাকে আমরা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ বলছি। আর স্বাভাবিকভাবে যে কোনো দেশের নিজস্ব ভাবে যেগুলো আমরা আমার দেশের মধ্যে ন্যাশনালি যেটা আমরা ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিই সেগুলো হেরিটেজ আমরা। Why is it needed to make arches for a mosque? আমাদের আর্চেস এর এই ফাংশনটা কেন আমাদের মস্কে এসেছিল? তোমরা জানো যে আমাদের উপরে এখনো বিভিন্ন মসজিদে আমরা দেখতে পাই যে আমরা যখন দরজাটা লাগিয়ে দেওয়ার পরে ওর মাথার উপরে যে একটা ধনুক আকৃতির যে শেপটা দেখতে পাই, ওখানটায় বিভিন্ন গ্লাস ফিটিং থাকে। গ্লাস ফিটিং থাকার কারণে অনেকে কালারফুল গ্লাস ফিটিং করে, আবার অনেকে
সিম্পলি সাদা গ্লাসে করে। করলে কি হয়, যখন দরজা লাগিয়ে দিই তখন দেখা যায় দরজা বন্ধ করে দেওয়ার পরেও মাথার উপরে যে আস্ট থাকে, যে ধনুভাবে থাকে, ওখান থেকে বাইরে থেকে আলো কিন্তু স্পষ্ট ভিতরে ঢুকে যায়। আমাকে আলাদা করে আলোর ব্যবস্থা করতে হয় না, আমি সাধারণভাবে কিন্তু এই আলোটা আমি মসজিদের ভিতরে ভোগ করতে পারি। তো এই জন্য আলো বাতাসের একটা চমৎকার সমন্বয় করার জন্য কিন্তু এই আর্চিস গুলো করা হয়ে যায়। সো এইভাবে আমরা প্রশ্নগুলোকে সাজাতে পারি এবং প্রশ্নগুলোকে উত্তর তৈরি করতে পারি। আমার মনে হয় স্টুডেন্টস নাও নো ডিফিকাল্ট টার্মস উই হ্যাভ অ্যাভেলেবল ইন দিস সিনথেসিস। প্রত্যেকটা অংশে আমরা সুন্দরভাবে বলার চেষ্টা করেছি। তো আমার স্লাইডের ভিতরে আমি চেষ্টা করছি যতটা তোমাদের সামনে তুলে ধরা যায় আজকের এই ষাট গম্বুজ মস্ক এই প্যাসেজটার উপরে। তো আমি মনে করি যে কোনো অংশ তোমাদের আর এখন কোনো কঠিন লাগবে না। You feel very better whenever you go through the text in your house individually, and if you find anything important, anything difficulty even now, you can communicate with me through my inbox. তোমাদের পরবর্তীতে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ এই ধরনের আরো কোনো টেক্সট নিয়ে, কোনো একটা প্যাসেজ নিয়ে বা কোনো সেন্টেন্সের অংশ নিয়ে। তোমাদের যে কোনো প্রকারের সুবিধা অসুবিধা থাকলে আমার সাথে যোগাযোগ করবা তোমরা আমার ইনবক্স দিয়ে। পরবর্তী দিনের কোনো নতুন কোনো ক্লাসের জন্য শুভকামনা জানিয়ে আমি আজকে আমার ক্লাস শেষ করতেছি। হোপ গাইজ ইউ মাস্ট বি ওয়েল অ্যান্ড stay connected with me for my next class. Till then, stay safe. Thank you very much.